नमस्कार दर्शक बंधु। जदि आपणकर बिछा राशि होइथाए तेबे रहि जातु। निजर मूल्यवान 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं एही भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव आपणक जीवन रे केमिति रहिबो सेही विषय रे जानतु। देखंतु एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण मार्च मास 3 तारिख मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि, माने आसंता काली हेबाकु जाउछि एवं एहा ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण रहिबो। किंतु चंद्रग्रहण राति रे न होई एही थर दिन रे हेबा पई जाउछि, जहा बहुत विरल संजोग रहिछि एवं दीर्घ 139 वर्ष परे एही जागतिक घटना घटित हेबा पई जाउछि। देखंतु चंद्रग्रहण आरंभ हब दिबा 3 घटिका 20 मिनिट रे एवं मुख्य हेबे संध्या 6 घटिका 46 मिनिट रे एवं एही ग्रहणर प्रभाव समस्त ब्रह्मांड उपरे प्रभाव पकाइबो एवं एही 12टी जाक राशि उपरे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पई जाउछि। किंतु 6 गोटी राशिंक उपरे बहुत अधिक शुभ प्रभाव रहिबो। सेमानंकर भाग्य सौभाग्य रे परिणत हेबो एवं अन्य 6 गोटी राशिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हेबो। धन मान जस हानि होई पारे, सेतिपई किछिटा प्रतिकार मध्य आपनको करिबा अत्यंत जरूरी रहिछि। किंतु आपणक राशिटी केउ 6 गोटी राशि मध्य रे जाउछि ताहा जानिबा अत्यंत जरूरी रहिछि। सेतिपई आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं कोन रहिछि सहज प्रतिकार ताहा मध्य जानंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार खूब कम मूल्य रे समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा बिछा राशि उपरे ही ग्रहणर प्रभाव शुभदायक ना अशुभदायक रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणक राशिर 10म भाव रे चंद्र ग्रहण हेबा पई जाउछि एवं 10म भाव हेउछि आपणकर कर्मर भाव। तेबे सर्वप्रथम जानिबा आपणकर कर्म क्षेत्रटी किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर कर्म क्षेत्र रे जदि पूर्वरु किछि समस्या चलिथिला ताहा धीरे धीरे दूर होई पारे। किंतु आपणक बाणी उपरे जदि आपणक नियंत्रण न रखिबे तेबे आपणकर किछि कार्य गुडिक मध्य बिगिड़ी पारे। आपणक क्यारियर रे ग्रोथ रे किछिटा बाधा मध्य आसी पारे। किंतु एही समय मध्य रे जदि आपणकर बाणी को नियंत्रण करंती, बाणी रे मधुरता आनंती तेबे आपण मीठा कथा कहि आपणकर बहुत गुडे कार्य को हासिल मध्य करिदेबे। जदि आपणकर कार्य क्षेत्र रे किछिटा परिवर्तन चाहुतिले तेबे आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर कर्म क्षेत्र रे प्रमोशन हबार अछि, सैलरी रे इंक्रीमेंट हबार अछि किंबा आपण जॉब चेंज करिबा पई चाहुछंती तेबे अति उत्तम समय रहिछि। एवं जदि आपण नूतन भाव रे किछि कार्य आरंभ करिबा पई चाहुछंती तेबे आपण किछिटा विलंब देखि पारंती, किछिटा समस्या देखि पारंती। कारण राहुंकर सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र उपरे रहिबा सहित केतु आपणकर कर्मर भाव रे विराजमान होइछंती। तेबे आपण जदि व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुछंती, नूतन भाव रे किछि कार्य करिबा पई चाहुछंती तेबे आपण एही 44 दिन परे जदि करंती आपणक पई अति उत्तम रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणकर आर्थिक स्थिति। देखंतु अर्थर भावर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान करिछंती।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାଧା ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ, ଲୋନ୍, ଋଣକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଭଳି କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ଶନି ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟି 2 ଗୁଣିତ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଆକାଡେମୀ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଝଗଡ଼ା, ଦୂରତାଟି ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ତ୍ରିକୋଣର ଭାବ, ମିତ୍ରଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଯଦି ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ହେଉ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।